السلام آج اس چیز کو اتنا بڑھا کر کے رکھ دیا، بڑی اہم چیزیں ہم ہندوستان میں جاتے ہیں جہاں دیکھو تو یہی جھگڑا تمامی حضرات پوچھ رہا ہے کہ صاحب محرم بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، محرم بنانے والے حضرات محرم کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو، جی بالکل محرم کا میلہ لگے یا نہ لگے، جی جی اب سارے کے سارے لوگ، مجھے یہاں کا پتہ نہیں کیا میٹر ہے، اس لیے بتا رہا ہوں یہ چینل ہے یہاں پہ، یہ بات دور تک جاتی ہے، جی سارے کے سارے لوگ اپنے آنکڑے فٹ کر رہے ہیں، بالکل اب اپنی طبیعت لگا رہے ہیں، جی ایسا جس ہی کی جو سمجھ میں آ جائے وہ وہی کہہ دیتا ہے۔ محرم بنانے والوں کان کھول کر سن لو یہ بیان۔ میں کرا رہا ہوں مان لو تو میری سمجھ میں آیا تو میں کہوں گا لو رامپور میں نہیں ہو رہا ہے تو رامپور میں اگر شراب پی جائے گی تو پیو گے؟ نہیں 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 ایک مثال، کوئی نہ قرآن نہ حدیث نہ کسی پڑھے لکھے سے پوچھنا، اگر جو چیز معلوم نہیں ہے وہ کسی پڑھے لکھے سے پوچھو۔ جی بالکل امام حسین پاک جب شہید ہوئے 1 سال کے بعد جب تک امام زین العابدین زندہ رہے تو نہ تو انہوں نے ڈھول بجایا، نہ تازیہ بنایا، نہ محرم لے کر کے گھومے، نہ میلہ لگایا، خدا کی قسم ان کا روزہ رہتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، لنگر کرتے تھے، غریبوں کو دیکھتے تھے اور نانا کو یاد کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نانا کی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ جو کس کا حق تھا؟ 1400 سال کے بعد تم نکلے ہو ڈھول بجانے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر 1400 سال کے بعد ہم نکلے ڈھول بجانے کے لیے۔ یار تھوڑا سا تو سوچو، امام زین العابدین کرتے نا، کوئی دکھا دے گا مائی کا لال؟ نہیں نہیں کوئی نہیں جتنی باتیں بناتے ہیں کہ صاحب وہاں رامپور میں یا ادھر یا ادھر، کسی کی نہیں چلے گی جب اولاد موجود ہے تو۔ بالکل امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین کے پوتے جن کا نام امام باقر، جی انہوں نے بھی یہ نہیں کیا، بالکل اور ہو تو دکھا دو، چیلنج کر دیو کسی کو بھی، بات میں اب کی نہیں کر اس وقت کی بات کر رہا ہوں، چیلنج کر دیو پیارو، نہ امام جعفر صادق نے کیا، مگر آج لڑائییں جھگڑے خرافاتیں، چلو علماء کچھ لوگ کچھ علماء خاموش رہے، اس بات پر توجہ رکھنا، میری بات سن لینا، یہ بات باریک ہے، توجہ ہے، ارشاد او فرمائیں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ بچہ بیٹھ جاؤ، کچھ علماء خاموش رہے اس بات پر، کس بات پر علماء خاموش رہے؟ توجہ رکھنا میری بات پر، علماء خاموش رہے کہ چلو امام حسین پاک کی یادگار اور محبت اور یہ چل رہی ہے، مگر اتنا بڑے وہ شیعوں کا طریقہ، سینے کوٹنے لگے، بچے محرم کے نیچے سے نکالنے لگے، تیرا محرم میرا محرم، اس کو نپانے لگے، کس کا جیتا کس کا ہارا۔ ایک گاؤں میں 3 دن تک محرم یا چیلم جو بھی تھا وہ رکھا رہا، ڈی ایم ایس ڈی ایم آیا تو اس نے فیصلہ کیا گولی چل رہی ہے، محرم کی وہ توہین ہو رہی ہے، یہ ساری خرافاتیں ہو رہی ہیں، اتنا بڑھتا چلا گیا، بجلی کے تار کاٹے جا رہے ہیں، کہیں پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، کہیں مکان ڈھائے جا رہے ہیں، کہیں اگر کسی کی فصل ہے میلہ لگ رہا ہے تو اس کی فصل کو کچل کے پھینک دیا، اس میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ امام حسین پاک ان خرافاتوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اگر حسین کو راضی کرنا ہے، ان کے نانا کو راضی کرنا ہے تو کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہیں دے، بے شک بے شک بے شک، سبحان کسی کے اللہ کسی تکلیف مت دو، کسی بندے کو تکلیف نہیں دینی۔ تکلیف نہیں دینی کسی بندے کو۔ میں سمجھ سکتا ہوں 2 بجے کے بعد ہے اور وہ بھی کڑوا گھونٹ ہے، مگر مجھے یہ نہیں ہے کہ صاحب مجھے بھی تقریر جمانی ہے، ہر 2 منٹ میں 10 منٹ میں نعرہ لگوانا، بہت مرتبہ آیا ہوں، میں جانتا ہوں تم مجھے جانتے ہو، جی
इतने दिनों आकर के हक बातें कह करके जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल हक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, तवज्जो रखना, तवज्जो, कुछ लोग क्या करते हैं अड़ डालने के लिए। अभी एक गांव है, तारीख कैंसिल हुई है, वहां का नाम नहीं लूंगा, इसमें आ जाता। इमाम साहब ने ये तकरीर कर दी कि देखो अगर करना है तो जैसे तुम करते चले आए, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा बना लो, और जैसे कर लो ऐसे कर लो, आगे मत बढ़ाओ, खुराफाते मत करो। ये जो तुम बड़े बड़े ढोल लाए हो, रुमाल लाए हो, ये सारी चीजें लाए हो, ये आगे मत करो। इतना कहना था, गांव में झगड़ा कर लिया, इमाम को निकाल दिया और वो जलसा भी खत्म कर दिया कि जब तुम उधर चंदा नहीं दोगे तो जलसे में भी चंदा नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा, ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी नहीं होगा। अरे मुसलमानों की ये जिद होती है, वो लोग आपस में इस तरीके से लड़ा करते हैं, क्या ये लड़ाई का तरीका है? सीधे कह दो, अगर हमारे गांव में आलिम नहीं है तो जिले में तो आलिम होंगे। हमारे जिले में जाओ, बड़ा मदरसा हो, जो सुन्नियों का मदरसा हो, वहां से जाकर के फतवा ले लो, वहां से जाकर के लिखवा लो, जो लिख करके आ जाए उस पे अमल कर लो। अगर वो गलत लिख के देंगे उसका गुनाह उन्हें मिलेगा, सही लिख के देंगे उसका सवाब उन्हें मिलेगा। मगर तुम आपस में लड़ो मत, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में एक दूसरे को गोलियां मत चलाओ, आपस में एक दूसरे के घर जाना मत छोड़ो। मुसलमान की ये शान होती है, अगर कहीं अटकता है, कहीं परेशान होता है तो उसे मशवरे में ला करके वो दुश्मनी को दूर करके भूल करके गले मिल लेता है और आपस में सलाम और कलाम शुरू कर दिया करता। बेशक बेशक ऐसा मगर कहाँ होना चाहिए। इमाम हुसैन आए थे मोहब्बतें फैलाने और तुमने उन्हीं पे रख के नफरतें फैला ली। ऐसा ही हो रहा है। ओ बेटा, ओ मोबाइल वाले, तुमने नफरतें फैला ली है। अब जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। नबी के घराने का हर हर बच्चा ये चाहता था कि मोहब्बत का पैगाम आम हो जाए। बेशक। और आज हम थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये सब जानते हैं, थोड़ी देर के लिए सुनो, बारिश भी लग रही आ रही है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए करबला शरीफ, अभी रमजान से पहले मैं गया था करबला शरीफ, मैंने देखा वहां 10 मुहर्रम को क्या था, जरा बताइए 10 मुहर्रम को क्या था? करबला की जंग। औनो मोहम्मद, बस मैं खत्म करने जा रहा हूं, ये बात सुन लो। औनो मोहम्मद शहीद हुए, वहां लेटे थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे और अली असगर शहीद हुए लेटे थे। करबला में वो नबी के बच्चे शहीद हुए लेटे थे। और तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता है? लड़की लड़के आपस में टकरा रहे हैं, मोबाइलों पे बातें करके वहां पहुंच रहे हैं, मेकअप करके हमारी बच्चियां जा रही है, बहुत ज्यादा बेहयाई। यहाँ पर गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, हलवे पराठे की दुकान, उस पे ऐलान हो रहा है जनाब झूले लगे पड़े, झूले। यही तक नहीं, वो गुड़िये और वो गुब्बारे वगैरह खरीदे जा रहे। ऐसा लगता ही नहीं है वहां करबला में क्या था और यहाँ करबला में क्या है। कम से कम इतनी तो हम अकल रखे, इतनी तो हम बात अपने दिमाग से सोचे कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा। अगर हुसैन पाक से तुम्हें मोहब्बत है, आखिरी बात सुन लो और खत्म, हुसैन पाक से अगर तुम्हें मोहब्बत है तो उनके नाना की शरीयत पे अमल करना पड़ेगा। अगर जो शरीयत से हटा हुआ है वो हुसैन पाक का नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो शरीयत मुस्तफा पर है वो हमारा भी है और हुसैन पाक का। बिल्कुल बिल्कुल हक है, बिल्कुल सही इरशाद फरमाया हज़रत। मेरा अक्सर नंबर ही जब आता है जब बारिश होती है। बहरहाल कोई बात नहीं है, हमारा जलसा इंशाअल्लाह ये कामयाब। समझ में आ रही बात? तो मैं तुमसे इतना कह करके जाऊंगा प्यारो, आपस में दीन के काम में कोई झगड़ा मत डालना, मस्जिद के काम में कोई झगड़ा मत डालना। जी बिल्कुल। जलसे या कोई भी दीनी काम हो उसमें कोई झगड़ा मत डालना। आराम से प्यार मोहब्बत
एक दूसरे से मिल मिला करके काम करते रहना, आगे चलाते रहना, शरीयत में तबीयत मत मिलाना। समझ में आ रही है? शरीयत में तबीयत मत मिलाना। तुम्हें मसला याद नहीं है, तुम्हारे गांव के जो आलिम है उनसे पूछ लो, और उनके उस्तादों से पूछ लो, रामपुर जाकर के पूछो, मुरादाबाद पूछो, बरेली शरीफ पूछो। अरे पहले थी परेशानी, कहाँ जाए हमें पता ही नहीं है, क्या करें? मगर अब तो हर जगह मुफ्ती है, हर जगह आलिम है। हम और आप सुधर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, मगर लड़ना मत, आपस में गाली गलोच मत करना, आपस में एक दूसरे से नफरतें मत फैलाना। इंशाअल्लाह अगर हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बोलो इंशाअल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। सबसे या हुसैन बुलवाने के लिए शेर पढ़ रहा हूं मैं, वरना तो अभी तकरीर शुरू की हुई जो मैंने आयत पढ़ी थी। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितनी प्यारी और बेहतरीन बयान था हज़रत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब का। माशाअल्लाह, ऐसी और अच्छी और खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।